Well, good morning, church. This is the day that the Lord has made, and He's called us to rejoice and praise Him. We know with all the things that are going on, we can't be together in one place, but nothing can stop us from worshiping our living God. We're so privileged to come to your house and worship with you, because the church is not the building, it is who we are called by His name. And this morning, He deserves all the glory, and we are so glad to worship God with you guys. Won't you join us this morning to worship the only name of Jesus, which is high and lifted above all other names? जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 मुझे शक्ति देता है दुश्मन के काम को तोड़ने को। कठिन समय में मुझे ना वो छोड़ेगा। अंधियार को मेरे पैर के नीचे लाएगा। प्रभु मेरी चट्टान है, मुझे शक्ति देता है दुश्मन के काम को तोड़ने को। कठिन समय में मुझे ना वो छोड़ेगा। अंधियार को मेरे पैर के नीचे लाएगा। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते हैं।
सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते हैं सुरक्षा पाते। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। worship you, God, this time. You are our God. Send
healed your disease. I am the Lord, your healer. You are God, you are my God, that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. I worship you, Lord. Oh, we come to you, Lord, who's King of Kings, You're all that we look to you this morning. and bow in adoration and sing. Oh, you're worthy of all our praise. You're worthy of all the glory, Lord. We lift you, God, we lift your name high and high. King of glory, lift your name. Deserve all glory, Jesus. Detta är Josiasen berg, Horus memne går. Detta är Josiasen berg, Horus memne går. Beta är Josiasen berg, Horus memne går. Beta är Josiasen berg, Horus memne går. Oh, Ashish Mahima, orader och samhällssedda. Oh, Ashish Mahima, orader och samhällssedda. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the
Lord, we give you all the glory, all the honor, and all the praise. We see you high and lifted up, the Lamb that was wounded for our transgressions. Lord, you bore our iniquities, and because of that, Lord, we are free to worship you, God. And we thank you, Lord, that we could exalt your name, God. We thank you, Lord, that we could lift up the name of Jesus. We ask you, Lord, you continue to lead us and guide us in this time ahead. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. आपण प्रार्थना करूयात. Gracious, loving, merciful Heavenly Father, कृपाळू स्वर्गीय पिता, how we thank you for this is the Lord's day, कसं आम्ही धन्यवाद देतो, हा परमेश्वराचा दिवस आहे. and as we are all gathered in our own homes, जसं आम्ही सगळे एकत्र झालोय आमच्या स्वतःच्या घरामध्ये, we ask for your blessing आम्ही तुझे आशीर्वाद मागतो प्रभू. under your lordship, under your protection, तुझ्या प्रभुत्वाखाली, तुझ्या संरक्षणाखाली and we ask you, Lord, आम्ही मागतो प्रभू. everyone who hears this word, जो कोणी हे जे वचन ऐकते प्रभू, build up their faith, त्यांचा विश्वास तू बांध. and Lord, we pray for your protection upon every families in our church. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, मंडळीच्या प्रत्येक जे घराणं आहे त्याच्यावरती तुझं संरक्षण येऊ दे. And we pray for your protection upon our nation. आम्ही आपल्या राज्यावरती परमेश्वर तुझं संरक्षण मागतो प्रभू. We pray for protection upon our Prime Minister आम्ही आमचे जे प्राईम मिनिस्टर आहेत त्यांच्यावरती तुझं आम्ही संरक्षण मागतो प्रभू. and upon our city, Lord. आणि आमच्या ज्या ह्याच्या शहरावरती प्रभू Help us together सहाय्य कर परमेश्वर to आम्हाला, stand in your word, की तुझ्या वचनामध्ये आम्ही उभे राहू, to stand in the faith आम्ही त्या विश्वासामध्ये उभे राहू and cast out all the virus, आणि काढून टाकू तो संपूर्ण व्हायरस, that we may be able to stand आणि जेणेकरून आम्ही सगळे उभा राहू in blessing ground. आणि त्या आशीर्वादाच्या भूमीमध्ये. Thank you once again. We ask you, धन्यवाद. पुन्हा एकदा आम्ही तुला मागतो, bless this morning service, ही सकाळची सभा आशीर्वादित कर. bless every home, प्रत्येक घराला तू आशीर्वादित let कर. every home become church, प्रत्येक घर मंडळी होऊ दे and Lord, let them listen आणि त्यांना ऐकू येऊ दे and परमेश्वर, be blessed, Lord. आणि त्यांना आशीर्वादित होऊ दे. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Greetings to all of you in the name of the Lord Jesus. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. This morning I want to thank God for His presence, या सकाळच्या वेळी मी धन्यवाद देतो परमेश्वराला त्याच्या उपस्थितीसाठी, and we know our honorable Prime Minister has commanded की आमचे जे प्राईम मिनिस्टर आहेत त्यांनी सगळ्यांना आज्ञा केली आहे that Sunday would be the Janta curfew, की जी रविवार हे आहे ही जनता कर्फ्यूचा दिवस असेल, and we honor their decision, आणि आम्ही त्या निर्णयाचा आम्ही सन्मान करतो, and as a citizen of India, आणि आम्ही जे नागरिक म्हणून या we देशाचे, all need to obey, आणि त्या ऑर्डरचं आपलं पालन करणं and गरजेचं आहे. everybody is requested to be in the house आणि सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्या घरीच राहा, from morning 7 till night 9. सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत Do not come out बाहेर येऊ नका, until 31st, की 31 तारखेपर्यंत as is commanded. जसं त्यांनी आपल्याला आदेश केलाय, There will be no service, तिथं एकही सभा होणार नाही, no Bible study. कुठलीही बायबल स्टडी होणार You नाही. can sit at home and pray, तुम्ही घरीच बसून प्रार्थना करू and शकता. I know God is everywhere. आणि मला माहिती आहे की देव परमेश्वर सगळीकडे आहे. We are not in the building, but we are in God's church. आपण कुठल्याही बिल्डिंग इमारतीमध्ये नाही, पण आपण परमेश्वराच्या We मंडळीमध्ये are the आहोत. church of the Lord Jesus आपण Christ. परमेश्वराच्या मंडळी, येशू ख्रिस्ताची मंडळी आहोत, And we thank God for His presence. आणि आम्ही धन्यवाद देतो त्या परमेश्वराच्या त्या So all the church उपस्थितीसाठी. people, की सगळ्या मंडळीतले I want to लोकांना request you मला तुम्हाला विनंती करायची that you would pray for your nation, की तुम्ही तुमच्या राष्ट्रासाठी प्रार्थना करा, pray for yourself, की तुमच्या स्वतःसाठी प्रार्थना करा, pray for your surrounding. की तुमच्या आजूबाजूसाठी प्रार्थना करा. And let me tell you one thing, आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या, prayer moves the hand that moves the world. प्रार्थना अशा हाताला हलवतो जो हात सर्व जगाला हलवतो. Pray is not waste of time, is best of time. प्रार्थना ही व्यर्थ घालवण्याची वेळ नाही, पण ती उत्तम वेळ आहे. Let me tell you once again, मला तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगू द्या, when you pray, God works. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता देव कार्य करतो. Pray to God प्रार्थना करा and देवाला ask God for His blessing. आणि देवाकडे मागा त्याच्या आशीर्वादासाठी. When you pray, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता you commit your care to the hands of God. की तुमचे सगळे जे न्याय हे तुम्ही देवाच्या हातात देता. And what our nation is going right now, आणि आपलं जे राष्ट्र आता ज्याच्यामधनं चाललं आहे, only God can sustain, God can bless. फक्त देवच राखून ठेवू शकतो आणि फक्त देवच आशीर्वादित We करू need to शकतो. pray before God आपल्याला देवापुढे प्रार्थना करण्याची that गरज आहे God would heal our nation, की देव आपलं जे राष्ट्र आहे त्याला तो आरोग्य
आरोग्य देईल, protect our nation, आपल्या राष्ट्राला तो सांभाळून ठेवेल and bless our nation, आणि आपल्या राष्ट्राला तो आशीर्वादित and करेल bless our government, आणि आपलं जे गव्हर्नमेंट आहे त्याला आशीर्वादित and all करेल. the people who are standing on the street. आणि जे सर्व लोक जे रस्त्यावरती उभे आहेत, There are polices, तिथे पोलीस आहेत, there are security guards, तिथे ते संरक्षण करणारे there गार्ड are आहेत, doctors, तिथे डॉक्टर आहेत, there are drivers तिथे जे ड्रायव्हिंग करणारे who are आहेत, working on the street right now. की जे काम करत आहेत रस्त्यावरती आता. You need to pray and ask God for the blessing upon them. आपल्याला देवाकडे प्रार्थना करून त्यांच्यासाठी आशीर्वाद मागायचा आहे And we need to pray आणि आपल्याला प्रार्थना करण्याची that गरज आहे God would bless them and protect them and their families too. की देव त्यांना आशीर्वादित करू आणि त्यांच्या परिवाराला सुद्धा आशीर्वादित करू आणि संरक्षण देऊ. This morning I want to share with you आज सकाळी मला तुमच्याशी बोलायचं आहे from book of Exodus 15 chapter and 26 word. निर्गम 15वा अध्याय आणि 26वा वचन. Read it with me. आपण एकत्र वाचूयात. निर्गम 15:26. तू आपला देव परमेश्वर ह्याचे वचन मनापासून ऐकशील आणि त्याच्या दृष्टीने जे नीट ते करशील, त्याच्या आज्ञांकडे कान देशील आणि त्याचे सर्व विधी पाळशील, तर मिस्री लोकांवर जो रोग मी पाठवला त्यापैकी एकही तुझ्यावर पाठवणार नाही, कारण मी तुला रोगमुक्त करणारा परमेश्वर आहे. Book of Exodus 15 chapter and निर्गम 26 word. निर्गम 15वा अध्याय 26वा वचन. And there and said, if thou diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to the commandments, and keep all his statute, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healeth thee. Here in this chapter God says या अध्यायामध्ये देव म्हणतो, that if you do what I said, देव म्हणतो जर तू जे करशील जे मी तुला सांगतोय, from your heart, from your mind, if you listen to God, तुझ्या मनापासनं तुझ्या हृदयापासनं जर तू देवाची वाणी and ऐकशील you turn from the sins and the wrong things, आणि तू त्या पापापासनं आणि चुकीच्या मार्गातनं तू मागे वळशील and when you obey the Lord thy God, आणि जेव्हा तू आपल्या देवाची जेव्हा तू आज्ञा पाळशील and do all his commandment and keep all the statute, आणि तू त्याच्या दृष्टीने जे नीट करशील आणि त्याच्या आज्ञाकडे कान देशील, God has promised. देवाने तुम्हाला वचन He दिले. said, I will not allow. तो म्हणतो मी होऊ देणार He नाही. said to Israel, तो म्हणतो इस्रायली I लोकांना will not allow मी होऊ देणार नाही. any of the sicknesses कुठलाही जो रोग that is coming कि from जे- Egypt to be upon you. की जो मिस्री देशातनं येत आहे जो तुझ्यावर येणार आहे. God says, in my obedience there is a protection for you. देव म्हणतो माझ्या आज्ञा पाळण्यामध्ये तुझ्याकडे संरक्षण आहे. God says, if you obey देव म्हणतो जर तू माझ्या आज्ञा from your पाळला heart, तुझ्या from हृदयापासून your mind, तुझ्या मनापासून if you obey, जर तू आज्ञा पाळलीस keep my commandment, आणि जर माझी आज्ञा पाळलीस तू observe to do all my statute, आणि सगळ्या त्या विधी तू जर पाळशील, he said, तो म्हणतो I will protect you. मी तुझं संरक्षण My करेन. friend, these are the days आता माझ्या प्रियानो हे जे दिवस we आहेत need to obey God. आपल्याला देवाची आज्ञा We पाळणं need to गरजेचं turn आहे. from all the sins. आपल्याला मागे वळलं पाहिजे आपल्या पापांपासून. We need to repent. आपल्याला पश्चाताप केला We पाहिजे. need to repent and realize आपल्याला पश्चाताप केला पाहिजे. आपल्याला जाणीव झाली and पाहिजे come back into God's word आणि पुन्हा एकदा देवाच्या वचनाकडे आलं and पाहिजे follow Lord our God. आणि आपल्या देवाच्या पाठीमागे आपल्याला चाललं And पाहिजे. Bible says, आणि पवित्र शास्त्र if you म्हणतं repent from your sin, आणि जर तुम्ही तुमच्या पापांपासून जर क्षमा कर humble yourself तुम्ही नम्र व्हाल and seek me and fasting and praying, आणि जर तुम्ही मला शोधाल आणि प्रार्थना कराल आणि उपास कराल, I will heal your land. मी तुमच्या भूमीवरती आरोग्य God देईन. has promised to heal our land. देवाने आपल्याला वचन दिले आपल्या भूमीला आशीर्वादित करायचं आणि आरोग्य द्यायचं. Today is the day आज तो दिवस आहे. where we are in the house. आज आपण घरामध्ये आहोत. What are we going to do in the house? आज आपण काय करणार आहोत आपल्या Let घरामध्ये? me tell you one thing. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. Seek the face of the Lord. परमेश्वराच्या चेहऱ्याचं तुम्ही Repent in our house. तुमच्या घरामध्ये पश्चाताप करा. Seek in fasting and praying. उपास आणि प्रार्थनेमध्ये पहा. Seek the face of the Lord. परमेश्वराचं मुख शोधा. Humble ourselves. स्वतःला नम्र करा And God will hear us. आणि देव आपली वाणी ऐकेल And God will heal this land. आणि देव ह्या भूमीला संरक्षण देईल आणि आरोग्य देईल. Today God has given us opportunity आज देवाने आपल्याला ती संधी दिली to sit at home and pray. की आज घरी बसून आपण प्रार्थना करू This is the शकतो. commandment. ही आज्ञा आहे This is what the government has asked for. की आपल्याला ह्या गव्हर्नमेंटने आज आपल्याला विचारलं हे And as a करण्यासाठी. citizen we have to sit in the house. आणि एक नागरिक म्हणून आपल्याला घरी बसणं गरजेचं And we आहे. have to fight this disease. आणि आपल्याला हे जो रोग आला त्याच्या विरुद्ध We लढायचं have to आहे. fight this virus. आणि हा जो व्हायरस आहे त्याच्या विरुद्ध आपल्याला लढा द्यायचा And आहे. we have to ask God आणि आपल्याला देवाला
विचारायचं for His blessing upon the nation. त्याच्या आशीर्वादासाठी या राष्ट्रावर. We have to ask God आपल्याला विचारायचं for देवाकडे His grace upon the nation. त्याची कृपा या राष्ट्रावरती. We have to ask God आपल्याला विचारायचं देवाला to heal our land. की आपला जी भूमी आहे त्याला तो आरोग्य And let देण्यासाठी. me tell you one thing. आणि मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू God द्या. says, देव म्हणतो come inside the room की तुम्ही त्या रूम आतमध्ये या and latch the door आणि द्वार बंद करा and wait inside. आणि तुम्ही आतमध्येच थांबून राहा. What would you inside? ते जे काही तू आतमध्ये घेशील Inside you would fast and pray की तुम्ही आतमध्ये राहून प्रार्थना आणि उपास करा that all this virus would turn back जेणेकरून हा सर्व व्हायरस पुन्हा परतेल and dissolve आणि हा निघून जाईल and goes. आणि जाईल. Read with me one more scripture. माझ्या बरोबर तुम्ही अजून एक आपण वचन वाचूया. I want you to read this scripture. आपण अजून एक वचन वाचूया. This scripture we apply आपण हे लावूयात in our life today. आपल्या जीवनामध्ये आज आपण त्याचा उपयोग करूया. Isaiah 26:20. यशाया 26:20 Here God says, इथं देव म्हणतो, come my people, चला माझ्या लोकांनो, enter thou in thy chambers आपापल्या खोल्यात जा, and shut thy doors दारे about thee दारे लावून घ्या and hide thyself and eat well for a little moment until the indignation be overpassed. क्रोधाचा झपाटा निघून जाईपर्यंत थोडा वेळ लपून राहा. Once again I will read. पुन्हा एकदा आपण वाचूया. This is the commandment of the Lord. ही देवाची आज्ञा आहे. We do not know, आपल्याला माहित नाही, knowing unknowing. जाणता न जाणता We are getting into this word today. आज आपण ह्या वचनामध्ये जात We आहोत. are obeying this commandment आपण ही आज्ञा पाळत आहोत. where God says, जिथे देव म्हणतो, come my people. या माझ्या Are you लोकांनो. happy today you are God's people? आज तुम्ही आनंदी आहात का? तुम्ही देवाचे लोक आहात. God is telling, come my people. देव म्हणतो, या माझ्या लोकांनो. People don't know what to do inside the house. देव लोकांना माहित नाही की घरात बसून आपण काय करायचं. Shut everything. सगळं बंद करा. Don't let anything from outside come inside the house. बाहेरनं कुठलीही गोष्ट घरामध्ये येऊन देऊ नका. God said, come my people. देव म्हणतो, या माझ्या लोकांनो. And praise God आणि परमेश्वराची स्तुती that करा today we are the people of God. की आज आपण देवाची लोक We are आहोत. not sitting in the house for time pass. आज आपण वेळ घालवत नाहीये घरात बसून. We are not sitting in the house just to see what is happening around. आपण फक्त घरात बसून बघत नाही की आपल्या आजूबाजूला काय होतंय. We are sitting in the house and praying and fasting and praying आपण घरामध्ये बसून उपास आणि प्रार्थना करत आहोत and fighting against this virus आणि लढा देत आहोत त्या व्हायरसच्या and विरोधात. praying for the protection upon our nation. आणि प्रार्थना करतो की आपल्या राष्ट्रावरती ते संरक्षण यावं And म्हणून. God shall hear our prayer आणि देव आपलं प्रार्थना and ऐकेल heal our land आणि आपल्या देशाला तो आरोग्य and देईल protect our nation. आणि आपल्या राष्ट्राला तो आरोग्य This is देईल. not a man promise, this is God's हे promise. कुठल्याही मनुष्याचं वचन नाही, हे परमेश्वराचं वचन आहे. So here once again I will read it to you. म्हणून इथं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला मी वाचून दाखवीन. Come my people. या माझ्या लोकांनो. Where come? कुठे या? Come inside the chamber. की या त्या आतमध्ये घरात या. Come inside the house. आतमध्ये घरात या. Tomorrow we can see God is calling us inside the house. आपण पाहत आहोत की देव आपल्याला आतमध्ये घरात बोलवतोय. Inside the chamber. आतमध्ये घरामध्ये He said, come my people. तो म्हणतो, या माझ्या लोकांनो. Enter thou in thy chambers. या आपापल्या घरात या. In our house is our chamber. घर आपलं जे आहे ते आपलं जे घर आहे ते वसती घर आपण जिथे राहतो. Gather your family members तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र करा and pray. आणि प्रार्थना करा. This is the day that God has given. हा दिवस आहे जो परमेश्वराने दिला आहे. This day God has given. हा दिवस परमेश्वराने दिला आहे. You know, people have many weird ideas. तुम्हाला माहिती आहे का, लोकांकडे अशा खूप साऱ्या कल्पना असतात. Why this is only Sunday? का फक्त हाच रविवार? Why this is only Sunday? का फक्त हाच Why रविवार? Janta curfew only on Sunday? का जनता कर्फ्यू फक्त रविवारीच का? This is on Sunday. हा रविवारीच आहे. So Christians should sit in the house and pray. ख्रिस्ती लोकांनी घरी बसून प्रार्थना That करायची God गरज आहे. says, God says, देव म्हणतो, come inside the chamber. या घरामध्ये या. God wants us to be inside the house. देवाला पाहिजे की आपण आपल्या घरात राहू. And what do we do? आणि आपण काय करायचं? He said, come, तो म्हणतो, या my people, या माझ्या लोकांनो. enter into thy chambers आपापल्या खोलीत या. and shut thy doors about thee. दारे लावून घ्या. Don't go outside. बाहेर जाऊ नका. Shut the door. दरवाजा लावून घ्या. Hide thyself स्वतःला लपवून ठेवा
and it were for the little moment. आणि ह्या थोड्याच वेळासाठी Let me tell you, मला हे सांगू द्या तुम्हाला, this is for little moment, हे फक्त थोड्या क्षणासाठीच for आहे, healing forever. की जो आरोग्य आहे कायमचं, Spend some time for little moment before God. की काही क्षण घालवा परमेश्वरासमोर, Sitting inside the house, घरामध्ये आपापल्या बसून shut the door, दरवाजा लावून. and let me tell you, आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, it is for little moment, हे फक्त क्षणासाठी आहे, but it will heal the nation. पण हे आपल्या भूमीला आरोग्य It will देईल, serve the purpose for the nation. की जे आपलं जे कार्य आहे ना ते आपल्या राष्ट्राचं पूर्ण होईल. I like here God says, मला इथं आवडतं की देव म्हणतो for a little moment, की थोड्या क्षणासाठी, until the जोपर्यंत indignation be overpassed. क्रोधाचा झपाटा निघून जात नाही. I like that word. मला ते आवडलं वचन. Pray, प्रार्थना करा, Lord, turn everything देवा सगळं बदलून टाक and bless people. आणि लोकांना आशीर्वादित And कर. God has promised. आणि देवाने वचन दिलंय. You know, God has promised. तुम्हाला माहिती देवाने वचन दिलंय. Book of Exodus 12th chapter निर्गम 12वा अध्याय and 13th verse. आणि 13वं वचन. And here God says, आणि इथं देव म्हणतो, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. आणि ज्या घरात तुम्ही असाल त्या घरात रक्त तुमच्याकरता खूण असे होईल. The houses that you are going to be, जिथं तुमचं घर आहे, God says it shall be the token, the blood would be upon them. की आज देव म्हणतो की ते एक चिन्ह आहे, ते एक खूण आहे की त्याच्यावरती तुझं रक्त लावलं आहे. God will protect your home. देव तुमच्या घराला रक्षण करेल. Am I talking to somebody मी कुणाशी today? बोलत आहे का? God will protect your home. देव तुमच्या घराचं रक्षण करेल. And he said, आणि तो म्हणतो, where you are, and when I see the blood, I will pass over you, आणि जेव्हा मी रक्त पाहीन तेव्हा मी तुम्हाला ओलांडून जाईन. and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. मिश्र लोकांचा देव लोकांना मी मारीन तेव्हा तुमच्यावर अनर्थ येणार नाही, तुमचा नाश होणार नाही. This happened thousands years ago. हे हजारो वर्षापूर्वी घडलं. God said to Moses, देव मोशेला म्हणाला, he said to Moses, तो मोशेला म्हणाला, I want to bring deliverance to you people. मला तुझ्या लोकांसाठी मला सुटकारा आणायचा आहे. And he said आणि तो म्हणाला that all of you be in the house की तुम्ही सगळे तुमच्या घरातच राहा and apply the blood. आणि रक्त लावा. And he said, आणि तो म्हणाला, when you apply the blood, जेव्हा तुम्ही रक्त लावाल tell people to apply the blood. लोकांना सांग की तू ते रक्त लाव. And when they apply the blood, आणि जेव्हा त्यांनी ते रक्त लावलं, he said, I will pass by. आणि मी तिथून जाईन, मी तिथून ओलांडून जाईन. And every house where there is blood, आणि प्रत्येक घरावरती ज्या घरावरती रक्त लावलंय, he said, तो म्हणाला, I will not allow the firstborn to die. मी जो तुमचा प्रथम जन्मला आहे त्याला मी मरू देणार And नाही. he asked for the protection. आणि त्यांनी मागितलं ते संरक्षणासाठी. And the Bible says, आणि पवित्र शास्त्र God म्हणतं, promised आणि देवाने वचन दिलं that I will protect your की family. मी तुमच्या घरांचं संरक्षण करीन. And when you read book of Hebrews, जेव्हा तुम्ही इब्रिकर लोकांचे पत्र वाचता, 11th chapter, 11वा अध्याय, and there you come across, आणि जेव्हा तुम्ही ते पाहता, इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 28th verse. 28वे वचन, त्याने वलांडन सण व रक्त सिंचन ही विधी विश्वासाने पाळले, ते अशा हेतूने की प्रथम जन्मल्यांचा नाश करणाऱ्याने त्यांनी शिव दिले नाही. book of Hebrews 11th chapter speaks about the heroes of faith. की हे जे आहे हिरो, जे विश्वासाचे हिरो आहेत त्याच्याबद्दल बोललं In जातं. that spoken about Moses. आणि त्याच्यामध्ये मोशेबद्दल बोललं गेलं. And he said, आणि तो म्हणाला, through faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. त्याने वलांडन सण व रक्त सिंचन ही विधी विश्वासाने पाळली, ते अशा हेतूने की प्रथम जन्मल्यांचा नाश करणाऱ्याने त्यांनी शिव दिले नाही. He did it by faith. त्यांनी ते विश्वासाद्वारे केलं. What was important is faith. काय महत्वाचं होतं ते विश्वास. By faith he obeyed God. ते विश्वासाद्वारे ते देवाची आज्ञा पाळली. Today by faith when you obey God, जेव्हा तुम्ही विश्वासाने देवाची आज्ञा पाळता, without faith it is impossible to please God, the Bible says. पवित्र शास्त्र म्हणतो की विश्वासाने आपण देवाला संतोषित करू शकत नाही. If you want to please God, you have to have faith. जर आपण देवाला संतोषित करायची गरज तर आपल्याला विश्वास असण्याची गरज आहे. Moses by faith, मोशेने विश्वासाद्वारे he sprinkled the blood त्यांनी रक्ताचं शिंपडण केलं and saved people. आणि ते लोकांना वाचवलं. And God didn't allow आणि देवाने ते होऊ दिलं the नाही death to touch them. की तो मरण त्यांना शिवू दिलं नाही. And that faith, आणि तो विश्वास, today God expects from you and me. आज तोच विश्वास देव आपल्याला तुमच्या आणि माझ्याकडनं अपेक्षा ठेवतो. By faith obey God.
विश्वासाद्वारे देवाची आज्ञा पाळा. Moses by faith obeyed God. मोशेने विश्वासाद्वारे आज्ञा पाळली And by faith obey God. आणि विश्वासाद्वारे आज्ञा पाळा. When by faith you will obey God, जेव्हा तुम्ही विश्वासाद्वारे आज्ञा पाळाल, God will honor you. देव तुम्हाला सन्मान God करेल. will hear your prayer. देव तुमची प्रार्थना God ऐकेल. will keep His promises. देव त्याचं वचन पाळेल. If my people जर माझ्या who are लोकांनी called by my name ज्यांना माझ्या नावाने बोलवलंय humble themselves, स्वतःला नम्र करतील, turn from their sins, त्यांच्या पापापासून वळतील, fasting and praying seek me. उपासद्वारे आणि उपासाद्वारे मला माझा शोध घेतील, God says, देव म्हणतो I will heal the land. मी त्याच्या भूमीला आरोग्य देईन. So God's people, देवाच्या लोकांनो, don't waste time. की तुम्ही तुमचा वेळ घालवू नका. When you shut the door, जेव्हा तुम्ही दार लावाल, God said to Moses, देव मोशेला म्हणाला, apply the blood रक्त तू लाव and tell all the Israel आणि सगळ्या विसरू लोकांना सांग, to lock the house तुमच्या घराला तुम्ही दरवाजा लावून and remain inside, आणि आतमध्येच राहा. not outside the door. बाहेर दरवाजाच्या बाहेर नाही, Inside the door. आतमध्ये Inside the door. आतमध्ये दरवाजाच्या आत. Today, don't go outside the word of God. आज देवाच्या वचनाच्या बाहेर तुम्ही जाऊ नका. Jesus is our door. येशू आपलं द्वार आहे. Don't go outside the door. हे आपल्या दरवाजाच्या बाहेर जाऊ नका. Remain inside the door. दरवाजाच्या आतमध्ये राहा. And let me tell you, आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, what should I do whole day? मी काय करू संपूर्ण दिवस. Let me tell you, मला तुम्हाला सांगू द्या, shut all those things which are trying to come inside. सगळ्या गोष्टी बंद करा जे आतमध्ये येऊ इच्छित आहेत. Let me tell you, मला तुम्हाला सांगू द्या, God says, देव म्हणतो you remain inside the door. की तू त्या दरवाजाच्या आतमध्ये राहा. Don't allow the things of the world to come inside tomorrow. जगित गोष्टींना तू आतमध्ये येऊ देऊ नकोस. Don't watch what is happening around. तुम्ही पाहू नका बाहेर जगामध्ये काय होतंय. Shut your mobile for one day. तुमचा मोबाईल बंद करा एका दिवसासाठी. Shut everything for one day. एका दिवसासाठी सगळं बंद करा And pray आणि प्रार्थना करा and seek the face of the आणि Lord. देवाचा चेहरा शोधा. Let me tell you, आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, God's people, देवाच्या लोकांनो, turn. मागे वळा. Turn from your ways. मागे वळा तुमच्या मार्गापासून. Turn from your ways. तुमच्या मार्गातून मागे वळा And come to God's way. आणि देवाच्या मार्गामध्ये And या. honor and love God with obeying His word. आणि सन्मान करा देवाचा आणि देवावर प्रीती करा त्याच्या वचनाद्वारे. And God will fulfill His promise into your life. आणि देव त्याचं वचन पूर्तता करेल तुमच्या जीवनामध्ये. God has promised you देवाने वचन दिले that tomorrow, की उद्या shut the door, बंद करा दरवाजा. get inside the chamber तुम्ही तुमच्या घरामध्ये एकत्र या and wait over there. आणि थांबा तिथे Pray over there. आणि तिथे प्रार्थना करा. And you inside, आणि तुम्ही आतमध्ये, can I say something? मी तुमचे काही बोलू You का? inside the house, तुम्ही आतमध्ये घरामध्ये see what God is doing outside the house. पाहाल तुम्ही देव काय करतोय बाहेर. God will heal our nation. देव आपल्या राष्ट्राला आरोग्य देईल. God will deliver our nation. देव आपल्या राष्ट्राला सुटकारा देईल. God will bless our nation. देव आपल्या राष्ट्राला आशीर्वादित करेल. Obey God. देवाची आज्ञा पाळा. You are God's people. तुम्ही देवाची लोक आहात And God's promises are upon you. आणि देवाचे वचन तुमच्यावर आहेत. Lastly, I want to tell you, शेवट मला तुम्हाला सांगू द्या, Psalm 91. स्तोत्र संहिता 91 Declare Psalm की 91. स्तोत्र संहिता तुम्ही घोषणा करा. These days, every day, ह्या दिवसात प्रत्येक दिवशी declare Psalm 91. स्तोत्र संहिता 91 ची घोषणा करा. Psalm 91 is God's protection upon you. स्तोत्र संहिता 91 हे तुमच्यावरती संरक्षण आहे God देवाचं. has promised for His people. देवाने त्याच्या लोकांसाठी वचन दिलंय. If you want to escape from all these things that is coming upon the earth, जर तुम्हाला सुटायचं या सगळ्या गोष्टीवरती जे पृथ्वीवर येतंय, God alone is your answer. देव फक्त देवच तुमचं उत्तर आहे. Turn from the worldly way. की सगळ्या जगिक मार्गातनं मागे वळा. Turn from all the sins की सगळ्या पापातनं तुम्ही मागे वळा and remain in God. आणि देवामध्ये राहा. Here is said, इथं तो म्हणतो, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परतपराच्या गुप्त स्थळी वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील. Let me tell you one thing. मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. Here Bible says these promises are for those people इथं शास्त्र म्हणतात हे जे वचन आहे ते अशा लोकांसाठी आहे who dwelleth in the secret places of the Most High तो जे गुप्त स्थळी वसतात सर्व सामर्थ्याच्या सावलीत and shall abide under the shadow of Almighty. आणि ते परमेश्वराच्या आश्रयामध्ये राहतात. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. परमेश्वराला मी माझा आश्रय माझा दुर्ग असे म्हणतो, तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome of pestilence. कारण तो पारध्याच्या पाशापासून आणि घातक मरीपासून तुझा बचाव करेल. He shall cover thee with His feather, and under His wing shall thou trust. His trust shall be thy shield
and thy buckler. तो तुझ्यावर पाखर घालेल, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. His truth shall be thy shield and thy buckler. त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. Thou shalt not be afraid for the terror by night, रात्रीच्या समयीचा भय आणि दिवसा सुटणारा बाण, nor for the arrow that fly by day. काळोखात फिरणारी मरी. Listen, there are 4 things are spoken. 4 गोष्टी मी तुमच्याशी बोललोय. One that is in the morning, एक जे सकाळी, one that is in the night, एक जे रात्री, one in the afternoon, एक दुपारच्या वेळेस and one in the evening. आणि एक संध्याकाळच्या वेळेस. These 4 different kind of attacks upon the mankind. जे 4 गोष्टीचे जे घातक हल्ला होता मनुष्य जातीवरती, God has promised us for the protection. देवाने आपल्याला वचन दिलंय संरक्षणासाठी. Afraid for the terror by night. की काळोखात फिरणारी मरी, There are terror by night. रात्री फिरणारी मरी There असते. are arrows that flitted by day. भर दुपारी नाश करणारी पटकी. You know, these are all the virus. There are terrors. की हे जे काय व्हायरस आहे हे सगळे नाश There करणारे आहेत. there are arrows. की जे नाश करणाऱ्या गोष्टी आहेत They are moving around. हे आपल्या बाजूला फिरत But आहेत. God has promised for the पण protection. देवाने तुम्हाला वचन दिलंय संरक्षणासाठी. And He said, आणि तो म्हणतो, "No for the pestilence that walketh in the darkness, no the destruction that wasteth at noonday." काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी, याची तुला भीती वाटणार नाही. God said, "I will protect you." देव म्हणतो मी तुला संरक्षण करीन तुझे. God said, 1,000 shall fall at the side, 10,000 at right hand, but it shall not come nigh thee. देव म्हणतो तुझ्या बाजू सहस्रवेदी पडेल, तुझ्या उजव्या हातास लक्षवेदी पडेल, तरी ती तुला भिडणार नाही. God has promised. देवाने वचन दिले. Psalm 91 is a promise of God. स्तोत्रसंहिता 91 हे देवाचं अभिवचन आहे. Promise for His people. की त्याच्या लोकांसाठी अभिवचन. And God surely जस आणि देव खरोखर fulfill His word की त्याचं वचनाची पूर्णता करेल, with the protection upon you, की ते संरक्षण with the तुमच्यावरती, blessing upon you, तुमच्यावरती आशीर्वाद कधी His देऊन, mercy and grace. त्याची दया आणि त्याची कृपा, His wings shall carry you. की त्याचा जो पंख आहे ते तुला झाकून His ठेवतील, feathers shall strengthen you. की त्याचे जे विंग्स आहेत ते तुम्हाला धरून ठेवतील, And His truth shall be your आणि buckler. त्याची सत्यता तुमच्यासाठी आहे. Trust God today. विश्वास ठेवा I want देवावरती. all the church members. मला पाहिजे मंडळीच्या सर्व Once सदस्यांनी, again I tell you, पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सांगेन the word from book of Isaiah, की यशायाच्या पुस्तकातले ते वचन, that you shall see की तुम्ही ते पाहाल and know one thing. आणि एक गोष्ट जाणून घ्याल, This is God who says, की हे देव बोलतोय and listen to God. आणि ते देवाची वाणी ऐका. He said, तो म्हणतो, "Come my people, चला माझ्या लोकांनो, enter thou into thy chamber, आपापल्या खोल्यात जा and shut thy doors आणि दारे लावून घ्या. about thee. Hide thyself, and it were not little more. It were for a little moment, until the indignation be overpassed." क्रोधाचा झपाटा जाऊन पर्यंत तुम्ही थोडा वेळ लपून राहा. In Hindi it says, हिंदीमध्ये ते म्हणतंय, "हे मेरे लोगो, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो, करके किवाड़ों को बंद करो. थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो." हालेलुया, आमेन. अपने को यीशु के लहू में छिपा रखो, अपने को परमेश्वर के वचन में छिपा रखो, अपने को घर का दरवाजा बंद करके छिपा रखो, अपने को सब बातों से छिपाए रखो. दुनिया की बातों को अंदर मत आने दो. हमारे खिड़कियों को, हमारे दरवाजों को बंद कर दो. और ध्यान रखना, अंदर बैठ के हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम अंदर प्रार्थना करेंगे, बाहर परमेश्वर आशीर्वाद देंगे, हालेलुया, और परमेश्वर अपने वचनों की पूर्णता करेगा. हालेलुया. God bless all of you. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो. God, His mercy and His grace त्याची दया व त्याची कृपा shall continue over you. तुमच्यावर कायम तशीच राहू. Let us pray. आपण चला प्रार्थना करू Let's close our eyes and bow our head. आणि आपले डोळे बंद करून मस्तक नमून आपण प्रार्थना करू. Father, in Jesus' name, प्रभू पित्या येशूच्या नावाने as we come before you, जसं आम्ही तुझ्या समोर येतो, we thank and praise you. आम्ही धन्यवाद देतो, तुझी Once स्तुती again, करतो. Lord, पुन्हा एकदा देवा, We commit all the church people. आम्ही सगळ्या मंडळ तुझ्या हाती We सोपवतो. commit our nation. आम्ही आमचं राष्ट्र तुझ्या हाती We सोपवतो. commit our prime minister. आम्ही आमचे प्राईम मिनिस्टर तुझ्या हाती We सोपवतो. commit all the people who are working right आम्ही now. सर्व लोकांना आपल्या हाती सोपवतो जे आता काम करत And आहेत, we ask for your blessing. आणि आम्ही मागतो तुझे आशीर्वाद. And even your people, आणि तुझ्या लोकांना सुद्धा they come together जे जसे ते एकत्र येत and आहेत shut the door आणि जसे त्यांनी दार लावलंय and pray. आणि प्रार्थना केली, I pray for your blessing, आम्ही Lord. प्रार्थना करू तुझ्या आशीर्वादासाठी देवा. Bless your people, Lord. लोकांना तुझ्या आशीर्वादित कर Let your देवा. mercy and grace. तुझी दया आणि तुझी कृपा Bless your protection. प्रत्येकाला तुझे संरक्षण And दे. once again, आणि पुन्हा एकदा we claim Psalm 91 for your people. आम्ही स्तोत्र 91 तुझ्या लोकांवरती
समोरासमोर त्याचं भाषण घोषणा करतो, as we commit. जसं आम्ही सोपवतो Everyone at your feet. प्रत्येकाला तुझ्या चरणी In Jesus' name we pray. येशूच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. Now, grace of our Lord Jesus, आपल्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, who died on the cross, जो तो कल्वरी क्रूसवर मेला, was buried, जो पुरला गेला and rose again from the आणि dead. पुन्हा होत ना मरणात, And the love of our Heavenly Father, and sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit, who came to dwell with us, तो आपल्यामध्ये राहायला आला, to lead us, तो आपल्याला मार्गदर्शन To guide करायला आला, us. तो आपल्याला to मार्गदर्शन protect us, आपल्याला संरक्षण द्यायला आला, be with us now आपल्या बरोबर आता असो and until Jesus आणि comes. येशू ख्रिस्त येईपर्यंत. Amen. आमेन. Amen. God bless all of you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. May the peace of God be upon you. देवाची शांती तुमच्यावर येऊ. Amen. आमेन.